आगत समस्त सुधी सज्जन भक्तमंडली, मातृमंडली, पितृमंडली, भाई ओ बोन, आपनादेर उपस्थितिर जन्य आमी सकलके आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कन प्रधान कार्यालय श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर एवं इस्कनेर शाखा केंद्र ए आसनसोल जगन्नाथ मंदिर पक्ष थेके एवं इस्कन नामहट्टेर पक्ष थेके सकल के असंख्य धन्यवाद ज्ञापन करछि एवं स्वागत जानाच्छि। तो भगवत कथा श्रवणेर प्रारंभे आमी आमार परमाराध्य गुरुपाद पद्म इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादेर अन्यतम कृपाधन्य इस्कनेर अन्यतम गुरु इस्कन नामहट्टेर विश्व प्रचारक मंत्री इस्कनेर अन्यतम गवर्निंग बॉडी कमिशनर एवं इस्कन प्रधान कार्यालय श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिरेर को डायरेक्टर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद जय पताका स्वामी शिल गुरुदेवेर पादपद्मे दंडवत प्रणति निवेदन करे तार रहित की कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करछि। एवं आमार परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादेर श्री पादपद्मे दंडवत प्रणति निवेदन करे तार रहित की कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करछि। एवं उपस्थित सकल सज्जन भक्तमंडली, मातृमंडली, पितृमंडली, भाई और बोन आपनादेर सकलेर चरणे प्रणाम निवेदन करे आपनादेर रहित की आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तो आमि चेष्टा करब बांगला भाषाते बोलार जन्य, जेहेतु आमार मातृभाषा बांगला नय, तो बांगला भाषाय यदि कोनो भूल त्रुटि परिलक्षित हय निज गुणे मार्जना करबेन। हरे कृष्ण। तो आज के एखाने श्रीमद् भागवत ग्रंथ आमादेर काछे रयेछेन। द्वितीय स्कंध भागवत। तो भागवत कतजनेर बाड़ीते आछे? भागवत ग्रंथ अनेकेर बाड़ीते आछे। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपादेर ए भाष्य, इस्कनेर भाष्य प्रभुपादेर भाष्य रयेछे, जादेर रयेछे हाथ तुलबेन। द्वादश स्कंध 18टा भल्यूम। तो अनेक सुंदर এই भागवत ग्रंथ। तो आज के আমরা श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंधेर प्रथम अध्याय भगवत उपलब्धिर प्रथम स्तर विषय वस्तुर चतुर्थ नम्बर श्लोक আমরা अध्ययन करे श्रवण करब। तो सबाई हाथ जोड़ करबेन, बोलबेन आमार परे संगे संगे एक साथे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। तो जगते भागवत कथा बा भगवानेर कथा दुई प्रकार आछे। गीता भगवानेर मुख निश्रित बाणी, सेटा भगवानेर कथा।
আর ভাগবত হচ্ছে ভগবান এবং তার ভক্তের সম্বন্ধীয় কথা, সেটাও ভগবত কথা। তো এইভাবে আমরা ভগবানের কথা ভক্ত সঙ্গে শ্রবণ করে থাকি। ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা শোনার জন্যই মহাপ্রভুর শিক্ষা, মহাপ্রভুর আদেশ। তাই আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তারা সর্বদা ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করেন। প্রত্যেক দিন ভাগবত শ্রবণ করার কথা, ভাগবত সেবা করার কথা ভাগবত বলছেন যে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া। নিত্য তুলসীর সঙ্গে, তুলসী হচ্ছেন বৈষ্ণবী, ভগবানের প্রিয়া, তার সাথে রেখে নিজে শোনা উচিত, অন্যকে শোনানো উচিত। আর যখন ভগবানের ভক্তরা আসে সেই সুযোগ নিয়ে তাদের সাথে ভগবানের কথা, গীতা বা ভাগবত শোনা আমাদের নিত্য কর্তব্য। যখন আমরা ভক্ত সঙ্গে ভক্তদের মুখ থেকে শুনব, তাহলে ভাগবতের যে আসল যে রহস্য কৃষ্ণ প্রেম, সেটা আমরা পেতে পারব। ভাগবত সাধারণ গ্রন্থ নয়, এখানে সাধারণ শব্দ নেই। অনেকে ভাবে যে কেউ লিখে দিয়েছে, দিদিমার ঠাকুরমার ঝুলি, এরকম কেউ ভাবছে। কিন্তু অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তারা ভক্ত সঙ্গ করে না বলে এটি বুঝতে পারে না যে ভাগবত কোনো সাধারণ শব্দ নয়, গীতা কোনো সাধারণ শব্দ নয়। ভগবান অবতরণ করেছিলেন আমরা জানি মৎস্য, কুর্ম ইত্যাদি, বরাহ আদি রূপে। যেমন সাধারণ মাছ নয়, সাধারণ কচ্ছপ নয়, সাধারণ বরাহ নয়, ঠিক তদ্রূপ এই ভাগবত যে শব্দ, এটি সাধারণ শব্দ নয়। যেন কলিযুগে এই শাব্দিক অবতারে ভগবান ভাগবত রূপে অবতরণ করেছেন। আমরা জানি কলিযুগে নাম অবতার রূপে ভগবান এসেছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এ হচ্ছে ভগবান তার নাম থেকে অভিন্ন নামাবতার। তাই নামের আশ্রয় আমাদের করতে আচার্যরা বলেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন। অনেকে ভাবে যে আমরা অনেক কর্ম সম্পাদন করি, কখন ভগবানের নাম করব। কিন্তু ভক্তরা তাদের সমস্ত কর্ম ভগবানের জন্য, তার 24 ঘন্টা কর্মটাই ভগবানের জন্য। যারা ভক্ত, যারা অভক্ত তারা বুঝতে পারে না, তারা ভাবে আমি কখন কর্ম করব। কিন্তু ভক্ত তার সমস্ত কর্মই ভগবানের জন্য, ভগবানকে আশ্রয় করে। সেজন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি জানালেন, নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো আপন কাজে। তো মানে কাজ ত্যাগ করতে বলা হলো না, ভগবান নামকে আশ্রয় করো। গীতায় 18 অধ্যায়ে 56 নম্বর শ্লোকেও একই কথা বলা হয়েছে। সর্বকর্মাণি অপি সদা কুর্বান্ন মত ব্যাপাশ্রয়ে মত প্রসাদাৎ মবাপ্নুতি শাশ্বতং পদম অব্যয়ম। সমস্ত কর্ম আমাকে আশ্রয় করে সম্পাদন করো, তাহলে তুমি আমার কৃপা পাবে, আমার কাছে ফিরে আসবে। এই জন্য ভক্তদের সমস্ত কর্মই ভগবানের উদ্দেশ্যে, ভগবানের প্রীতির জন্য। ভক্তরা কখনো কর্ম করে তার ফল আকাঙ্ক্ষা করে না, কেননা কর্মের ফল হচ্ছে সুখ এবং দুঃখ। ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে কেউ ব্যবসায়ী, সে বস্ত্র ব্যবসা করে, হয়তো বছরে 10 লাখ টাকা সেই ব্যবসা করে
কর্মের ফল লাভ হলো, তখন সে সুখী হয়। আবার কোনো বছরে 20 লাখ টাকা লোকসান হয়ে গেল, তো সেখানে সে দুঃখ করে। তো কর্ম মানে তার ফল আছে, সুখ দুঃখ। কিন্তু ভক্তদের যে কর্ম সেটা হচ্ছে ভক্তি, তাদের সুখ দুঃখ এখানে কিছু নেই। তারা সবসময় ভগবানের প্রীতির জন্য করবে, কর্মচারী রূপে ভগবানকে মালিক রূপে গ্রহণ করবে। যখন সেই বস্ত্র ব্যবসায়ী মালিক, তার কর্মচারী আছে, মালিকের 10 লাখ টাকা লাভ হলো, কর্মচারীর কিছু যায় আসে না। 20 লাখ টাকা লোকসান হয়ে গেল, কর্মচারীদের কিছু যায় আসে না, মালিকের সেখানে কিছু যায় আসে। তাই ভক্তদের মালিক হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ, জগন্নাথ। তাই সমস্ত কর্ম তার উদ্দেশ্যে, তার প্রীতির জন্য সম্পাদন করবে। সেখানে কি লাভ কি লোকসান সেটা ভগবানের, তিনি বুঝবেন। সেজন্য ভক্তদের কোনো সুখ দুঃখ নেই, তারা সর্বদা আনন্দ। কেন? ভগবান হচ্ছেন আনন্দময় অভ্যাসাত। তাই তার সাথে আমরা যদি সম্পর্কিত থাকব, তার সেবায় নিযুক্ত থাকব, সমস্ত কর্ম তার প্রীতির জন্য করব, তখন আমরা অটোমেটিকলি আনন্দে থাকব। তা আমরা আনন্দে থাকি না কেন? না সমস্ত কর্ম ভাবি এটা আমার, আমি মালিক। এটাই হচ্ছে আমাদের দোষ। তো সেজন্য এই জগতে সব কিছু আমাদের হারাতে হবে, সব কিছু অনিত্য, এটা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, জানা উচিত। সংসার, এই জগৎটা সংসার বলা হয়, জগৎ সংসার। সংসার মানে কি? কে জানে সংসার মানে? সংসার মানে হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ সংসার, সম্যক রূপে অপসারিত হয়ে যায় যাহা, যা কিছু আমার থেকে অপসারণ হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে সংসার। তো এই জড় জগতে আমাদের কাছে কিছু থাকবে না, যা আমরা দাবি করছি, এমনকি আমার দেহটাও থাকবে না, দেহটাও চলে যাবে, স্ত্রী পুত্র চলে যাবে, ধন সম্পত্তি চলে যাবে, সম্মান চলে যাবে, প্রতিষ্ঠা চলে যাবে, আপনার পদ, প্রধানমন্ত্রী পদ, রাষ্ট্রপতির পদ, মুখ্যমন্ত্রীর পদ, এসব দেহেতে সম্বন্ধিত সব চলে যাবে। তো সেজন্য আমাদের ভগবান কৃষ্ণ জগন্নাথ, তাকে কেন্দ্রতে রাখতে হবে, তাহলে সে ভয় পাবে না। সব চলে গেলেও জানে কৃষ্ণ আমার কাছে আছে, সব তো কৃষ্ণের, তিনি নিয়ে নিলেন, আমাকে নিয়ে নিলেন, তখন সে আনন্দে থাকবে। ও কৃষ্ণ দিয়েছিলেন এই ধন সম্পদ, তিনি নিয়েছেন, এই পুত্র দিয়েছিলেন, তিনি নিয়েছেন। সেই জন্য ভক্তরা অবিচল থাকে, বিচলিত হয়ে যায় না। সেই জন্য আমাদের নিত্য ভাগবত সেবা করা উচিত, শ্রবণ করা উচিত ভক্তর সঙ্গে। যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। সুখদেব গোস্বামী তিনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন যে আমি আমার পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব থেকে দ্বাপর যুগের শেষে আমি শ্রবণ করেছিলাম। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। সুখদেব গোস্বামী মাতৃগর্ভে থেকে বেরোতে চাননি। তো শুধু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট নয়। অনেক লোক আছে বলে অহম ব্রহ্মাস্মি, তারা বুঝতে পারে না, ভাবে আমি সেই ব্রহ্ম বা ভগবান, এরকম ভাবে। অহম ব্রহ্মাস্মি শব্দের অর্থ তারা বুঝতে পারে না। অহম ব্রহ্মাস্মি মানে অহম ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য অস্মি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন আমি সেই পরম ব্রহ্মের অংশ, তার সেবক, তার দাস, তার অংশের কর্তব্য অংশের সেবা করা। সেজন্য বাইরের লোক ভাবে অহম ব্রহ্মাস্মি মানে আমি সেই ব্রহ্ম, আমি সেই ভগবান, এরকম ভেবে নাই। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, আর আমরা হচ্ছি ব্রহ্ম, কিন্তু আমরা পরম ব্রহ্ম ভগবান নই। তো এটি মানুষ জানে না, ভুল করে। সেই জন্য আমাদের
শিক্ষা দরকার এই সমস্ত জিনিস। তাই আমাদের শুকদেব গোস্বামী তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, আত্মজ্ঞানী ছিলেন। তাই ব্যাসদেব তাকে ভাগবত জ্ঞান দিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তিনি মাতৃগর্ভ থেকে বেরোতে চাননি, 16 বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের গর্ভে থাকছেন। কেন না এই জগতে আমি প্রসব হব, বেরিয়ে আসবো, এখানে কত রকমের সমস্যা, দুঃখের আলয় এই জড়জগৎটা, সব অনিত্য, সব কিছু চলে যাবে। তো এইরকম ভেবে তিনি মাতৃজঠরে থেকে গেছেন 16 বছর, বেরোতে চান না। ব্যাসদেব তিনি প্রার্থনা করলেন, না না তুমি বেরিয়ে আসো, মাকে কষ্ট দিও না। তো শুকদেব গোস্বামী যখন বাবার আহ্বানে, ব্যাসদেবের আহ্বানে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে 16 বছর বয়স, কোনো দেহাত্ম বুদ্ধি নেই। কেন? ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মজ্ঞান আছে, আমি আত্মা, সেই ব্রহ্ম পরম ব্রহ্মের অংশ আমি, এই ভাবনা। তখন উনি ভাবলেন যে এই জগতে তো আমাকে আবার মায়া আবরণ করবে, এই জন্য বেরোচ্ছেন না। কিন্তু বেরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। আর কোনো বস্ত্রও নেই, উলগ্ন, কোনো লজ্জা নেই। কেন নেই? না দেহাত্ম বুদ্ধি নেই। দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকলে তখন উলগ্ন হলে অন্যের সামনে যেতে লজ্জা লাগবে, কিন্তু উনি আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী। এই জন্য 16 বছর বয়সেও অনেক মেয়েরা দেখছে, তাদেরও লজ্জা লাগছে না। আর উনি তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তাদেরও লজ্জা লাগছে না। কিন্তু ব্যাসদেব তার পিছনে হেঁটে হা পুত্র বলে চলেছেন, আর শুকদেব গোস্বামী খুব দ্রুত বেগে চলছেন। এদিকে মেয়েরা স্নান করছিল, তারা সব বস্ত্র পরিধান করছে ব্যাসদেবকে দেখে, কিন্তু তার পুত্র শুকদেবকে দেখে তারা বস্ত্র আবৃত করছিল না। তখন ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা আমার পুত্র 16 বছর বয়স, তাকে দেখে তোমরা বস্ত্র আবরণ করনি, অথচ আমাকে দেখে কেন আবরণ করছো? তখন সেই মেয়েরা উত্তর দিয়েছিল, কেন আপনি গৃহস্থ, আপনার মহিলা পুরুষ এইরকম বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, সেজন্য আপনার ছেলের এই বুদ্ধি নেই। যদিও ব্যাসদেব তিনি ভগবানের সপ্তাবেশ অবতার, তার এইসব নেই, কিন্তু মেয়েরা এরকম ভাবছে, বয়স্ক এরকম দেখে, যে বিবাহ করেছেন এরকম হয়তো তার দেহাত্ম বুদ্ধি আছে, মহিলা পুরুষ। তো শুকদেব গোস্বামীর নেই, তিনি ব্রহ্ম। মেয়েরা পর্যন্ত তারা চঞ্চল হয়নি তাকে দেখে, কিন্তু ব্যাসদেবকে দেখে তারা আবৃত করছে। তো শুকদেব গোস্বামী সঙ্গে সঙ্গে তিনি বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তো আপনারা হয়তো ভাববেন ব্যাসদেব হা পুত্র করে তিনি দৌড়াচ্ছেন। আসলে তিনি দৌড়াচ্ছিলেন না যে এই পুত্র বড় হয়ে আমাকে দেখবে, আমার বয়স হয়ে গেলে আমাকে দেখবে, এই ভাবনা নিয়ে ব্যাসদেব হা পুত্র করে পিছনে যাচ্ছিলেন না। তিনি যাচ্ছিলেন যে আমার সন্তানের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, আত্মজ্ঞান হয়েছে, কিন্তু ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, ভগবানের সেবা সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। কেন? সেবা না করলে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান হলে সে তারা অনেক সময় কিভাবে না ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার, ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার প্রয়াস করে, কিন্তু সেখানে কোনো বৈচিত্র্য নেই, সেবা নেই, আবার সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় এই জগতে। সেই জন্য ব্যাসদেব তিনি বুঝতে পারলেন আমার সন্তান সে দেহাত্ম বুদ্ধি নেই, আত্মজ্ঞানী, কিন্তু এই ভগবত ভক্তি জ্ঞান, সম্পূর্ণ যে ভগবত জ্ঞান তার হয়নি। তখন ব্যাসদেব কিছু কাঠ কাটার লোক, তাদেরকে তিনি
भागवत दशम स्कंद থেকে ভগবানের महिमा सूचक गुणगान একটা শ্লোক শিখালেন। নটবর বপু, যে ভগবান তার শরীরটা নটবর মানে নৃত্যরত ত্রিভঙ্গ, এবং তিনি যে ময়ূরভূষ করেছেন বরাহা পীড়ম। বরাহা পীড়ম মানে ময়ূর পুচ্ছ শিরুভূষণ, তার মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ রয়েছে। এরকম করে বৈজয়ন্তী মালম চ বৈজয়ন্তী মালম। বৈজয়ন্তী মালা হচ্ছে বনের 5 প্রকার সুগন্ধি পুষ্প দিয়ে একদম পাপ পর্যন্ত গলা থেকে লম্বিত যে মালা তাকে বলা হয় বৈজয়ন্তী মালা। তো এরকম ভগবান কৃষ্ণের গলদেশে রয়েছে। এরকম ব্যাসদেব দশম স্কন্ধ থেকে পঞ্চম অধ্যায় 21 নম্বর শ্লোক, এটা নটবর বপু বরাহা পীড়ম এরকম করে বৈজয়ন্তী মালম, তার যে শরীরে পরনে রয়েছে কনক কপিসম, যে পীতবসন সোনার মতো যে পোশাক, একদম সুন্দর হলুদ রং পীতবসন রয়েছে পরনে। এবং তিনি তার বাঁশিতে তিনি কি করছেন, তার অধর মুখমণ্ডল পুড়িয়েছেন। আর সেখানে গোপবালকরা তারা সেই কৃষ্ণের গুণ কীর্তন করতে করতে সেই বৃন্দাবন ভূমিতে পরিভ্রমণ করছেন। এরকম একটা সুন্দর শ্লোক ব্যাসদেব এই কাঠুরিয়াদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তখন সেই কাঠুরিয়ারা ব্যাসদেবের সাথে শিখে মুখস্থ হয়ে গেল, এবং ব্যাসদেব বললেন যে তোমরা কাঠ কাটবে আর এই শ্লোকটা আবৃত্তি করবে, জুড়ে জুড়ে বলবে। তো জঙ্গলে যখন কাঠুরিয়ারা বলতে শুরু করলো, তখন ওটা প্রতিধ্বনিত হতে হতে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব ছিলেন ভিতরে, আর তখন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওই শ্লোকটা যাচ্ছে। তখন শুকদেব গোস্বামী কান খাড়া করে শুনছেন। তো বলছিলেন এত সুন্দর কথা আমি তো ইতিপূর্বে কোনোদিনই জানি না, যে কী ব্যাপার। তখন ওনার ইচ্ছা হলো, লোভ হয়ে গেল ওই কথা শুনে, যে ভগবান এইরকম। তো মানে ভগবত ভক্তি সেবা সম্বন্ধে ভগবানের পরিপূর্ণ যে কলেবর দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যাম সুন্দর, তার যে রূপ এইরকম, তিনি যে তার গোপসখাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তারা তার গুণকীর্তন করে, এইরকম যে একজন ব্যক্তি। তো সেই কথা শুনে তিনি খুব লোভ হয়েছে, একদম আরও জানার জন্য ইচ্ছা হয়েছে। তাই তিনি কি করলেন, ওই কাঠুরিয়াদের কাছে এলেন, যে তোমরা বলো এর আগে আর পিছে কি আছে। বলে আমরা তো এইসব কিছু জানি না, তাহলে তোমরা এই যে গাইছ এত সুন্দর কথা। না, ব্যাসদেব এসেছিলেন এখানে, আর তিনি আমাদের এই শ্লোকটা শিখিয়েছিলেন। বললেন তোমরা এটা মুখস্থ করো আর এই জঙ্গলে এটাকে উচ্চারণ করো জুড়ে জুড়ে। তাই আমরা করছি ব্যাসদেবের নির্দেশে। তখন শুকদেব গোস্বামী বুঝতে পারেন, ও আমার পিতৃদেব এটি শিখিয়েছেন, তাহলে আমার পিতা আগে পিছে সব কিছু জানেন। তখন শুকদেব গোস্বামীতে জঙ্গলে চলে গেছিলেন, আবার ফিরে এলেন, পিতার কাছে ফিরে এলেন। পিতাকে দেখার জন্য নয়, পিতা মাতাকে সেবা করার জন্য নয়, তিনি এলেন পিতৃদেব থেকে ভগবান সম্বন্ধে জানার জন্য। তাই প্রত্যেক পিতার কর্তব্য হচ্ছে তার পুত্রকে ভগবানের কথা শোনানো, আর পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে সেই পিতা থেকে ভগবানের কথা, ভাগবতের কথা শ্রবণে লোভী হওয়া, গ্রহণ করা। এটা কি ভালো, বলো বাবা, এটা কি বলছো, এটা আরও কি, এটা আমি বুঝতে পারছি না, এরকম করে জিজ্ঞাসা হওয়া। তো এটি হচ্ছে মনুষ্য জীবনে আমাদের গ্রহণীয়। কেন আমরা যখন ভগবান কৃষ্ণকে গ্রহণ করব, তখন আমরা সব কিছু লাভ করতে পারব। কেন তার সব কিছু এই জগতে, এই যে মাটি দেখছি, আমরা বসে আছি, জল দেখছি, আগুন দেখছি, লাইট দেখছি, যে সব দেবদেবীরা দেখছি, সব ভগবানের জিনিস। মাটি, জল, আকাশ, আগুন, বায়ু সব ভগবানের। তো এইগুলি আমরা তখন বুঝতে পারবো।
আমরা বৈজ্ঞানিকদেরকে প্রশংসা করি, ও বৈজ্ঞানিকরা জল তৈরি করছে। কি করে করছে? হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়ে জল দিল, তখন আমরা তাদের প্রশংসা করছি। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কার, সেটা আমরা প্রশ্ন করছি না বৈজ্ঞানিকদের। আপনারা যে জল তৈরি করলেন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে, আপনারা কি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করতে পারেন? মাটি তৈরি করতে পারেন? জল তো ভাবছেন এটা নিয়ে করেছেন, তো সেটা দিন। আগুন তৈরি করতে পারেন? কেউ করতে পারে না। এই প্রশ্ন করা উচিত। তাহলে এই প্রশ্ন করলে তার উত্তর সাধুদের কাছে আছে, গীতা ভাগবতে আছে। সাধুরা গীতা ভাগবতের আচরণে চলে, তারা স্পেকুলেশন করে না। তাই যারা ভক্ত তারা কখনো মেন্টাল স্পেকুলেশন করবে না, অন্যকে প্রতারণা করবে না। অনেক সাধুর বেশে আসবে, অনেক সাধুর বেশ সাজা যায়, কিন্তু মানুষকে প্রতারণা করতে ভালোবাসে। কেন? সাধুর বেশটা এমনই, এই সাধুর বেশে অনেক ঠকানো যায়। তো সেজন্য সাধুর বেশে ঠকাবেন না। প্রকৃত সাধু হলে তারা মানুষকে, বিশেষ করে মানুষ জীবকে, তারা এই গীতা ভাগবতের শিক্ষাটাকে সঠিকভাবে আচরণ করে বলবে। ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে শিখালেন। আজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত ইস্কনে আছে, বড় বড় কোম্পানির মালিক পর্যন্ত ইস্কনের মধ্যে আছে। আবার একটা রিক্সাওয়ালা লেবারি করে, একটা বাচ্চা শিশু থেকে শুরু করে বহু মানুষ হিন্দু পরিবারে জন্ম হয়েছে, যারা হিন্দু দেহের পরিচয় দেয়, কেউ মুসলিম দেহের পরিচয় দেয়, খ্রিস্টান দেহের পরিচয় দেয়। এরকম অনেক ব্যক্তি তারা ইস্কনের মধ্যে আছে। বুঝতে পেরেছে যে এই মাটি, জল, আকাশ, আগুন, বায়ু সব আমাদের কারু নয়, এসব ভগবানের। তাই আমাদের কর্তব্য তার সেবাতে অংশগ্রহণ করা। তাই পিতামাতা পুত্রকন্যাকে এটি শিখাবে। প্রভুপাদ একজন আচার্য রূপে তিনি গীতা ভাগবতের শিক্ষা বিশ্বে পুনরাবৃত্তিকরণ করে তিনি এইসব মানুষকে, সারা বিশ্বের মানুষকে শিখালেন। তাই তারা এগিয়ে এসেছে, তারা পুত্রকন্যা উৎপন্ন করছে, কৃষ্ণ সন্তান। তারা মনে করছে এই সন্তানটি কৃষ্ণের জন্য, তার সেবার জন্য ভগবান আমাকে দিয়েছেন। এই স্ত্রী আমি বিবাহ করেছি ভগবানের সেবার জন্য, এই স্ত্রী সহধর্মিণী, ধর্মপত্নী রূপে আমি গ্রহণ করেছি। ভোগ্যা, আমি ভুক্তা, সে আমার ভোগ্যা, এই ভাব ভক্ত করবে না। স্ত্রী আমার ভোগ্যা, আমি ভুক্তা, এই পুত্র আমার ভোগ্যা, সে আমাকে সেবা করবে, এরকম না। আমরা পরস্পর যে ভগবানের সেবক, এই জ্ঞান প্রদান করা হবে। তো সেজন্য এই জগতে সবাইকে বোঝা উচিত এখানে সব কিছু অনিত্য, সব কিছু চলে যাবে। তো সেটা উপলব্ধি করা উচিত। আমরা ভাবছি তারা আমাকে রক্ষা করবে, তা নয়। এই জন্য খুব সুন্দর শ্লোক আছে ভাগবতে, আমরা সেটা পড়ব। সবাই বলবেন, দেহ অপত্য কলত্রাদিষু, সবাই বলুন, দেহ অপত্য কলত্রাদিষু আত্মসন্ন্যেষু অপি, আত্মসন্ন্যেষু অসৎসু অপি তেষাং প্রমতো নিধনম পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। সবাই বলবেন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত ব্যক্তিরা দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সমাধানের কোনো চেষ্টা করে না। এই সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাদের অবসম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না। আমাদের গ্রামে গঞ্জে বা বাড়িতে কারো মৃত্যু আমরা দেখেছি,
আপনারা দেখেছেন? হাত তুলবেন, দেখেছেন কিনা? কারো মৃত্যু দেখেছেন? কিন্তু আমরা দেখেও বিচার করি না, আমার পুত্রের মৃত্যু হবে, আমার বাবার মৃত্যু হবে, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হবে, আমার এই দেহের মৃত্যু হবে, এটা দেখেও আমরা দেখি না, হ্যাঁ কি না? আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না। যখন পুত্র মারা যায় তখন হা হুতাশ করি, কিন্তু এরা যে সবাই দেহাত্ম বুদ্ধির জন্য আমরা এটা বুঝতে পারি না। এই যে সবাই যাবে, আমাকেও যেতে হবে, এটি আশ্চর্য বিষয়। যুধিষ্ঠির মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, ধর্মরাজ তিনি বক বেশে বসেছিলেন আর এই উত্তর দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিল, এই জগতে সবথেকে আশ্চর্য বিষয় কি? যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছিলেন যে প্রতি মুহূর্তে জীব যম মন্দিরে যাচ্ছে আর সে ভাবছে আমার কোনো মৃত্যু হবে না, আমি বেঁচে থাকব, এটাই ভাবছি আমরা। এটাই হচ্ছে আশ্চর্যের বিষয়। দেখছে তবু সে ভাবছে আমি মরব না, এরা মরেছে, আমার ছেলে মরবে না, ও দুধে ভাতে থাকবে আর আমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু এখানে বলা হলো আত্মসন্ন্যাসু, তার মানে সৈনিক বিভাগ রয়েছে, দেশের রক্ষাকর্তা, দেশের রক্ষক। আমরা যুদ্ধতে দেখি সৈনিকদেরও মৃত্যু হয়, তা দেখে আমরা ভাবি নানা দেশের সৈনিকরা রক্ষা করছে, তাদেরও মৃত্যু হয়। ঠিক আমরা পুত্র কন্যা আত্মস্বজনকে ভাবি তারা আমার সৈনিকের মতো আমাকে রক্ষা করছে, রক্ষা করবে, তারা মরবে না, কিন্তু আমরা দেখেও দেখতে পাই না। এটাই হচ্ছে আমাদের অজ্ঞানতা, অন্ধকারে আমরা রয়েছি। তো সেজন্য এই জ্ঞান লাভ করতে গেলে এই জন্য ভগবান কি করেন না, আমাদের কাছে অফার পাঠিয়ে দেন, কিছু কিছু উপহার পাঠান। প্রতি বছরে কিছু উপহার চলে আসে। তো আজকে আমরা যে দিনে বসে আছি, যে মাসে রয়েছি, এই মাসটা কোন মাস? বৈশাখ মাস। তো এই বৈশাখ মাস একটা অফার, মানে উপহার মানুষের জন্য, সকলের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য বৈশাখ মাস একটা উপহার স্বরূপ। মাঘ মাস, দামোদর মাস মানে কার্তিক মাস, এরকম বছরে আমরা উপহার পাই, যেখানে খুব সহজে ভগবান কিছু উপহার দেন, আমরা যদি একটু করে অংশগ্রহণ করি। তাই আজকে ইস্কন আসানসোল থেকে এই বৈশাখ মাসে এরকম একটা অফার, আমন্ত্রণ যে আসুন ভক্ত সঙ্গ। তো ভক্ত সঙ্গ, ভক্ত সেবা মাধ্যমে আমরা বৈশাখ মাসের কৃপা বেশি পাব। আমাদের গুরুদেব ছিল জয়প্রকাশ স্বামী গুরু মহারাজ, তিনি একবার বৈশাখ মাসে বলছিলেন, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল, তার কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না, আর কোনো টাকা পয়সা ছিল না, পরিবার পরিচালনা করা খুব কষ্ট হচ্ছিল। তো একদিন স্ত্রী সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করছে যে আমরা এত গরিব কেন, আমাদের কোনো পুত্র সন্তান নেই, আমরা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছি, ব্রাহ্মণ পরিবার তো শ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রমের মধ্যে, তাহলে কি ব্যাপার, এখন আমরা কেন কোনো সন্তান নেই, সন্তানের বাবা মা হতে পারলাম না, আর আমাদের কোনো টাকা পয়সাও নেই, আমরা কত গরিব, শাকনও জুটছে না। স্ত্রী স্বামীকে প্রশ্ন করেছে এবং স্ত্রী জানতে পেরেছে যে বশিষ্ঠ ঋষি আশ্রম রয়েছে, তিনি খুব ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু বলতে পারেন। তখন স্ত্রী বলছে তুমি যাও না, একটু বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে তাকে একটু জিজ্ঞাসা করো আমাদের এইরকম কেন অবস্থা। তখন সেই ব্রাহ্মণ গেলেন বশিষ্ঠ আশ্রমে, আর সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রণাম করলেন এবং ঋষির প্রশংসা করলেন, আপনি ত্রিকালজ্ঞ, সব কিছু জানেন, আপনি ভগবানের ভক্ত। তারপরে নিজের কথা কি বলেছেন। এটা আছে কৌশল,
ভগবানের কাছে কিছু বলতে গেলে চাইতে গেলে ভক্তরা আগে ভগবানের গুণকীর্তন করবে, গুণকীর্তন করে নিজের দোষ বলবে, তারপরে সে ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করবে। আমরা কি সরাসরি ভগবানের কাছে চাই, সেজন্য পাই না কিছু। ভক্তরা কি চাইবে? সেবা ছাড়া কিছু চাইবে না। ভক্ত যারা তারা ভগবানের সেবাই প্রার্থনা করে, অন্য কিছু কামনা করবে না। প্রভুপাদ একবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, হাত জোড় করেছিলেন, কিছু বলছিলেন। ভক্তরা দেখছে গুরুদেব প্রভুপাদ কিছু রাধা মাধবের কাছে বলছেন। তখন শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করছে, প্রভুপাদ আমরা জানি না কিভাবে ভগবানের কাছে কিছু বলতে হয়, কি প্রার্থনা করতে হয়। আমরা তো সবে আপনার কৃপায় এই হরিনাম করছি, তো আপনি কি প্রার্থনা করছিলেন আমাদের যদি বলেন একটু আমরা শিখব। প্রভুপাদ বললেন, আমি প্রার্থনা করছিলাম যাতে জড়জাগতিক কোনো বিষয়ে প্রতি আমি আসক্ত না হয়ে যাই এবং কেবল তোমার সেবা করতে পারি সর্বদা, এবং এই বদ্ধজীব তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছিলাম, এরা যাতে ভগবানের সেবাতে অংশগ্রহণ করে, এইসব প্রার্থনা করছিলাম। তো এইভাবে আমরাও আমাদের আচার্যদের থেকে শিখছি। তো আমাদেরও সেরকম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। যারা অভিভাবক রূপে প্রচার করছেন, বাড়ির অভিভাবক পিতামাতা পুত্রের, সেও ঠিক এইরকমই প্রার্থনা করবে। যারা নামহট্ট সংঘ প্রচার করছেন, যারা মন্দিরে অধ্যক্ষ রূপে রয়েছেন, এইরকমই ভক্তরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে এবং অন্যদের কথাও বলবে, বদ্ধজীবের কথা। আমি দেখেছিল জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ, তিনি সবসময় ভক্তদের প্রার্থনা করেন, ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। অনেক সময় আমরা প্রার্থনা করি কি, ভগবান আমার ধন সম্পদ দাও, টাকা পয়সা দাও, মানে এইসব চাই, অনিত্য বস্তু চাই না। ভগবানকে পেলে সব কিছু পাওয়া যায়, কেন সব শুনলাম ভগবানের জিনিস, সব আমার কাছে এসে যাবে অটোমেটিকলি। সেটা পূর্বের কর্ম অনুসারে সাকানো জুটবে, সেটাও ভগবান কৃপাতে, সেটা নিয়ে ভক্ত সন্তুষ্ট থাকে। এই জন্য সেই ব্রাহ্মণ কিন্তু উনি কিন্তু জাগতিক জিনিস প্রার্থনা করছিলেন। কি সেটা না, কেন আমি গরিব, আমার কিছু টাকা পয়সা নেই, আর আমার পুত্র সন্তান নেই, এই জাগতিক জিনিস প্রার্থনা করছিলেন বশিষ্ঠ ঋষির কাছে। তো বশিষ্ঠ ঋষি তিনি ধ্যানস্থ হয়ে বললেন যে তুমি পূর্ব জীবনে একটা ধনী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলে, শূদ্র ছিলে, তোমার অনেক সন্তান সন্ততি ছিল, কিন্তু তুমি এমন টাকা পয়সাগুলি কৃপণ ছিলে, টাকা পয়সাগুলি খরচ করতে চাইতে না। তোমার পুত্রকন্যা ছিল, তাদের দেখভাল করতে না। তো ভগবান দেখলেন যে এই ব্যক্তি এই সমস্ত টাকা পয়সা কোনো রকম ভক্ত সেবায় লাগায় না, কোনো দান করে না এবং কোনো মহৎ কাজে লাগায় না, এমনকি তার পুত্রকন্যাকেও সেবা করতে কুণ্ঠিত করে, এত কৃপণ। তাহলে এই জীবনে আবার তাকে টাকা যদি দেওয়া হবে, তাহলে সে তো ব্যবহার করতে জানে না। পুত্রকন্যা যদি দেওয়া হবে, আবার তো তাদেরকে না খেয়ে মারবে। অতএব তোমার পুত্রকন্যা এই কারণে নেই, আর এই জন্য তোমার কোনো টাকা পয়সাও নেই। তো বশিষ্ঠ ঋষি সঙ্গে সঙ্গে এইসব কথা বলার পরে তখন সে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করছে, তাহলে বশিষ্ঠ ঋষি বলুন তো ঠিক আছে, তাহলে আমি ব্রাহ্মণ হলাম কি করে? ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা চারটিখানে কথা নয়, তো এটা কি করে হলাম? তুমি বৈশাখ মাস একদিন একটু পালন করেছিলে, একদিন তুমি বৈশাখ মাসে কিছু সেবা করেছিলে, বৈশাখ মাসে একদিন তুমি কোনো রকম পাপকর্ম করনি, একদিন, যার ফলস্বরূপ তুমি ব্রাহ্মণ হয়েছে। দেখুন বৈশাখ মাসের কত রকম মাহাত্ম্য। একদিন পাপকর্ম করেনি, বৈশাখ মাসে একদিন
কাউকে একটু খেতে দিয়েছে, যার ফলে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়ে গেছে। জয় বৈশাখ মাস কি। তখন বশিষ্ঠ ঋষি বললেন, এই তো সামনে কয়েকদিন পরেই বৈশাখ মাস শুরু হয়ে যাবে, তুমি বৈশাখ মাসে বৈষ্ণব সেবা করো, তুলসী সেবা করো, তুলসী পরিক্রমা করো, তুলসী রোপণ করো, তুলসী মঞ্জরি ভাঙ্গ, তুলসীকে প্রণাম করো, এরকমভাবে নিজে করবে বৈশাখ মাসে। আর অন্যদের তোমার সামর্থ্য অনুসারে দান করবে, ভক্ত সেবা করবে, ভগবানের পূজা করবে, তাহলে ভগবানের কৃপা হলে তুমি বৈশাখ মাসের ফল যে অফার তুমি অবশ্যই পেয়ে যাবে। তো সেই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋষি থেকে ঘুরে এসে বৈশাখ মাস যখন এলো, তখন পুরা বৈশাখ মাস ভোরে উঠা। বশিষ্ঠ ঋষি বলেছেন যে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠতে হবে, ভোরবেলা স্নান করতে হবে, কোনো পবিত্র নদী থাকলে সেখানে স্নান করো, আরও বেশি ভালো, গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি। তো এখন হয়তো সবাই তো শাওয়ার হয়ে গেছে, বাথরুম হয়ে গেছে, কেউ পুকুর নদী জলাশয়ে যায় না। তো যাই হোক, আমাদের গুরুদেব শ্রী জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ গঙ্গা মাহাত্ম্য বই অধ্যয়ন করেছিলেন এবং উনি বললেন যে যে কোনো বাড়িতে যে কোনো জায়গায় যত শত শত দূরে থাকো না কেন, স্নানের সময় যদি 3 বার উচ্চ স্বরে সবাই বলবেন গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা, তো গঙ্গা স্নান হয়ে গেল। আসানসোলে গঙ্গা নেই, আছে? গঙ্গা নেই, মায়াপুরে গঙ্গা আছে, তো গঙ্গা স্নান হয়ে গেল। আর সুযোগ মায়াপুর কাছে, এখানে দেখছে অ্যাডভার্টাইজ রয়েছে বাস যুগে মায়াপুর যাত্রা, কত সুন্দর। তো ভক্তরা গঙ্গা স্নানের জন্য বৈশাখ মাসে একদিন সুযোগ নেবেন। এখন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না, মায়াপুরে অত ভিড় হচ্ছে, গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে, ধাম বাস করতে যাচ্ছে, ভক্ত সেবা করতে যাচ্ছে। কেউ যেতে পারছে না, সে মন্দির এখানেও রয়েছে জগন্নাথের সেবা। আজকে অনেকে দেখছি কেউ বৈষ্ণব সেবা করছে, যে বৈশাখ মাসে আমি একটু ভক্ত সেবা করব। তো এই বৈশাখ মাসের সুযোগ কারো যতটুকু যা আছে, বাড়িতে চাষ করেছেন, প্রথম একটা ফল শশা হয়েছে, না না চলো জগন্নাথ রয়েছেন পাশেই, তো এখানে আসানসোল ইস্কন মন্দির আছে, হ্যাঁ নিয়ে চলো। গাভী দুগ্ধ হয়েছে, হ্যাঁ চলো বৈশাখ মাসে জগন্নাথের গিয়ে একটু সেবা করে আসি। আর সেখানে গিয়ে একটু জগন্নাথের মালা ফুল এইসব নিয়ে যাই, গিয়ে একটু মালা গেঁথে আসি, ওখানে গিয়ে একটু বৈষ্ণব সেবা করে আসি, একটু বৈষ্ণবদের প্রণাম করে আসি, জগন্নাথকে একটু প্রণাম করে আসি। আমার যদি কিছু সেবা দিন, একটু ঝাড়ু দিন, আমি একটু ঝাড়ু দিতে পারি যাতে। কেন মন্দির এখানে এলে এসব যখন করবেন, ভক্ত সেবা করবেন, যেমন এখানে প্রসাদ বিতরণ হবে না, আমি একটু বৈষ্ণব সেবা করব, পরিবেশন করব, তাহলেও এই বৈশাখ মাসের কৃপা পেয়ে যাবেন। না আমি একটু জগন্নাথের সেবার জন্য এই বৈশাখ মাসে আমি কিছু অর্থ আমার আছে, আমি দিয়ে যাব। কার অর্থ নেই, কায়িকভাবে শারীরিকভাবে এসে এখানে সেবা করে যাবে। ফুল মালা গেঁথে, কোথাও দেখছে রাস্তাঘাটে ফুল হয়েছে তুলে নিয়ে এসে, বা এখানে ঝাড়ু দিয়ে মন্দির মুছে, বাসন মেজে বৈশাখ মাসে যে কেউ এসে অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা দীক্ষিত তারা আসে, না বৈশাখ মাসে আসে আমি একটু রান্না করব, আমি একটু আরতি করব, আমাকে সুযোগ দিন। আর যারা এরকম দীক্ষা হয়নি, তো নর্মাল আছেন, তারা এই সুযোগ নেবেন, ঝাড়ু দেওয়া বা এখানে বাসন মাজা এইসব করতে আসবেন। আবার ধামে মায়াপুরে যাবেন, গঙ্গা স্নান করবেন। আর এই মাসটা তো শুরু হয়ে গেছে 15 তারিখ থেকে। তো এইভাবে যখন আপনারা করবেন, তখন বৈশাখ মাসের কৃপায় শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণকে গ্রহণ করে যখন করবেন, তখন কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। জাগতিক জিনিস সেটা আপনার কাছে আসবে, কিন্তু ভক্তরা খুব চতুর। ধন সম্পদ তারা মনে করে বৈশাখ মাস করেছে, বৈশাখ মাসের একটা গৌণ ফল কিছু, হয়তো আপনার পুত্র ছিল না, হয়ে গেল, ধন সম্পত্তি ছিল না, এসে গেল, কিন্তু এটা গৌণ ফল। মুখ্য ফল কি না, আমার পুত্র এসে গেছে, এবারে আমি তাকে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত তৈরি করব, ভগবানের সেবক বানাবো।
এই চিন্তা। ও আমার টাকা ছিল না, কি সুন্দর অনেক টাকা এসে গেল, এইবার আমার সুযোগ, আমি ভক্ত সেবা বাড়িতে আনতে পারতাম না, বাড়িতে কয়েকজন বৈষ্ণবকে এনে রন্ধন করে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ ভোজন করাবো, বা এখানে বড় উৎসব করে প্রসাদ বিতরণ করব, সমস্ত জনসাধারণ যাতে প্রসাদ পায়, এখানে প্রসাদ বিতরণ করব। মায়াপুর থেকে বা ইস্কন জগন্নাথ মন্দির থেকে বলবো, প্রভুরা আপনারা একটু দায়িত্ব নিন, আমার কর্তব্য, আমি বৈশাখ মাসে সাধারণ মানুষ তারা তো প্রসাদ পায় না, অনেক লোক হয়তো ভাত ডাল খিচড়ি, যেমন অন্যান্য মিশন আছে তারা ভাত ডাল বিতরণ করে, খিচড়ি বিতরণ করে, কিন্তু ইস্কন আর এই সংস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য এটি, ইস্কন খিচড়ি বিতরণ করে না। ইস্কন অন্ন ডাল সবজি যদি খিচড়ি সেটাকে ভোগ লাগায়, প্রসাদ বিতরণ করে। এমনি খিচড়ি খাওয়া আর প্রসাদ খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। কি পার্থক্য আছে? খিচড়ি খেলে আপনার পেট ভরবে ঠিকই, যিনি দিলেন তার পুণ্য হবে ঠিকই, কিন্তু আত্মজ্ঞান হবে না, চেতনা মার্জিত হবে না। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ হলে যিনি বিতরণ করছেন তার তো চেতনা মার্জিত হচ্ছেই, ভক্তি জাগ্রত হচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যিনি সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন তার হৃদয়ে ময়লা পরিষ্কার হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হবে, এবং সেবক রূপে ভগবানের দাস রূপে তিনি পর্যবসিত হবেন এবং ভগবানের সেবাতে লেগে যাবেন। আর ভক্তি দ্বারা, সেবাই হচ্ছে ভক্তি, তার ফলস্বরূপ ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। এটা ভক্তরা এই কার্তিক মাস, তারপরে বৈশাখ মাস, মাঘ মাস পালন করে যদি কিছু গৌণ ফল আসে, তারা মুখ্য ফলে সেটাকে যুক্ত করে দেয়। কেন? ভক্তরা জানে ধন সম্পদ অনিত্য, লক্ষ্য হচ্ছে চঞ্চলা। আজকে আমি তাকে যদি নিজের ইন্দ্রিয় ভোগ করে লাগাবো, রাবণের মতো হয়ে যাব, সর্বনাশ সব হয়ে যাবে, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সোনার লঙ্কা ছাই হয়ে গেল, ঠিক সেই রকম হয়ে যাবে। তো এই জন্যই ইস্কন প্রচার করছে সারা বিশ্বে আত্মার কল্যাণ কি করে হবে, আর আত্মার কল্যাণের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহ রোগ আর ভবরোগ এই সবগুলি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। সেজন্য আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে, ধৈর্য নিয়ে আমরা শুরু করে দিতে পারি ভগবত আরাধনা, তাহলে উৎসাহ নিতে হবে, তাহলে একদিন ভগবানের কৃপায় আমরা ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারব। অনেক ভক্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, কিছু অসুবিধা হলে ছেড়ে দেয় না। কখনো কখনো আমরা অসুবিধা কেন হয় না, পূর্বের দুষ্কর্ম হেতু এসব হয়ে থাকে। যেমন চাপাল গোপাল নামে মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হলেন নবদ্বীপ ধামে, তখন চাপাল গোপাল নামে একজন কালী পূজক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ পরিবারে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর সময় মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ রূপে তিনি অবতরণ করলেন, আমাদের মতো বদ্ধজীবকে কৃষ্ণকে দান করার জন্য, আমাদের হৃদয়কে মার্জন করে তার সেবায় নিযুক্ত করার জন্য। তো সে সময় চাপাল গোপাল নামে একজন ব্রাহ্মণ, সে ছিল খুব হিংসুটে, মাৎসর্যপরায়ণ, মানে পরে শ্রী দেখতে পারে না, এই হরিনাম সংকীর্তন সে বরদাস্ত করতো না, বৈষ্ণবদের সে দেখতে পারত না। যেমন আজকাল অনেকে বৈষ্ণবদের দেখতে পারে না, বৈষ্ণবরা সে গরিব কিন্তু সবসময় তার মুখে আনন্দ। কেন না, বৈষ্ণব অন্যের নিন্দা করে না, অন্যের হিংসা করে না, সমালোচনা করে না, কাউকে প্রহার করে না, তো সেই জন্য সে সবসময় আনন্দে থাকে। কখনো কেউ ভক্ত যদি কারো নিন্দা করে, কাউকে প্রহার করে, সমালোচনা করে, তার মধ্যে আনন্দ থাকে না, সে নিজে ভগবত ভক্তি থেকে নিচে থাকে। সে ভক্তরা সবসময় আনন্দ থাকে, এটি তার কারণ, সে সমালোচনা করে না, অপরাধ করে না। কিন্তু চাপাল গোপাল ও ছিল খুব হিংসুটে, তান্ত্রিক ছিল। তো ভক্তদের এরকম আনন্দ দেখছি, ভক্তরা, আমরা যখন প্যান্ডেল প্রোগ্রাম করতাম সব বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে বহু লোক বলি এরা দিব্যি দেখছি সবসময় আনন্দ, কি করে এরা আনন্দ থাকে, আমরা এত খেটে মরছি আর এরা সবসময় আনন্দ থাকে। তাহলে আমরাও খাটি, আমি যে বললাম একজনকে, তারপরে ভাববেন না ভক্তরা খাটে না, ভক্তরা সব সময় সব রকম কর্ম, মানে 24 ঘন্টা তারা নিপুণ, সর্বকর্মে দক্ষ। আপনি জানেন না,
আপনি হয়তো ভাবছেন সুন্দর গাড়ি নিয়ে আসলো, ঘুরে চলে গেল। না, ভক্তরাও তারাও 24 ঘন্টা খাটে। তো এটা অনেক মানুষ জানে না, তারা হিংসা করে ভক্তদের প্রতি। তো এই চাপাল গোপাল মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি খুব হিংসা। মহাপ্রভু যখন হরে কৃষ্ণ মন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, জুড়ে এরকম কীর্তন করছেন সব ভক্তদের নিয়ে। তো দেখছে বহু লোক এই হরিনাম কীর্তনে মাতোয়ার হয়ে আনন্দ করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপাল গোপাল এইসব দেখে ভাবছে এরা সব এই বৈষ্ণবেরা কি করছে না, হাড়ি মুচি কোনো কিছু বিচার করছে না, সবাইকে নিয়ে আলিঙ্গন করছে। এই গৌরাঙ্গ হাড়ি মুচি যাকে পাচ্ছে, গরিব ধনী সবাইয়ের সাথে বসে আলিঙ্গন করছে, তাদের সাথে হরিনাম করছে। ও ব্রাহ্মণ ছিল, তো ব্রাহ্মণের একটা অহংকার থাকে যে আমি শ্রেষ্ঠ সমাজের। চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভূত হয়ে ওই সব ব্রাহ্মণদেরকে শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। তাই তিনি হাড়ি মুচি সবাইয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করতেন, সবাইকে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করতেন। যেটা আজ ইস্কনে প্রভুপাদ সারা বিশ্বের লোক, খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু সব লোকের সাথে এই হরিনাম ইস্কন ভক্তরা করছে, মহাপ্রভুর শিক্ষা। তখন এই চাপাল গোপাল শুনল এই গৌরাঙ্গ শ্রীবাস ঠাকুর তার প্রধান ভক্ত, আমি শ্রীবাসকে অবমাননা করব, তাহলে গৌরাঙ্গ একদম তার মানে কন্ট্রোল হয়ে যাবে, তার ভক্তকে আমি অপদস্থ করব। কেন? শ্রীবাস হচ্ছে ভক্তদের মধ্যে প্রধান অন্যতম, তাকে আমি হেয় প্রতিপন্ন করব। তো শ্রীবাসের মহিমা চতুর্দিকে ছড়ে যাচ্ছে, মহাপ্রভুর সংকীর্তন তার বাড়িতে হয়, আর শ্রীবাসের মহিমা চারিদিকে বলছে শ্রীবাস কত মহান। তো এইটা চাপাল গোপাল ভাবছে আমি মহান, আর এই কোথাকার একটা শ্রীবাস বৈষ্ণব এইসব হাড়ি মুচিদের নিয়ে নাচ করে, খাওয়া দাওয়া করে, সেই হলো শ্রেষ্ঠ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ হলাম না। তো এই মনোভাব নিয়ে একদিন কি করেছে, অর্ধরাত্রিতে এটা হাড়ির মধ্যে মাংস, মদ, জবা ফুল, সিন্দুর, ধান, দ্রুবা, এই সমস্ত রকম কিছু কালী পূজার যত রকম উপকরণ সব নিয়ে অর্ধরাত্রিতে গিয়ে প্রধান যে গেট আছে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে, সেই দরজার সামনে যাতে শ্রীবাস প্রথম খুলে ওই সব দেখে, আর বাহিরের লোকেরা যাতে দেখে যে শ্রীবাস পণ্ডিত বলে বৈষ্ণব বৈষ্ণব, আসলে ও রাত্রিবেলা বৈষ্ণব নয়, দিনবেলা বৈষ্ণব আর রাত্রিবেলা কালী পূজা করে, এটা যাতে লোকেরা দেখে, তাহলে হেয় প্রতিপন্ন হবে, তাহলে এবারে সে শায়েস্তা হয়ে যাবে। তো এইরকম চাপাল গোপালের দুষ্ট বুদ্ধি, দুর্মতি বলা হয়েছে, যেন দুর্মতি মানে দুষ্ট বুদ্ধি। তো তখন সঙ্গে সঙ্গে এসব করেছে। আর শ্রীবাস ঠাকুর তো ভোরবেলা উঠেন, ভক্তরা সবসময় সূর্য উদয়ের আগে উঠেন ব্রহ্ম মুহূর্তে, বিশেষ করে বৈশাখ মাসে সবাই উঠবেন, যারা উঠেন না ভক্তরা উঠে, আপনারা ভক্ত, কিন্তু যারা উঠতে পারেন না কষ্ট হলেও সূর্য উদয়ের 1 ঘন্টা 36 মিনিট আগে থেকে ব্রহ্ম মুহূর্ত শুরু হয়, আপনারা উঠার চেষ্টা করবেন। এখন 3:56 থেকে শুরু হচ্ছে, 5টা কত হিসাব করে নিন, তো তার মধ্যে উঠার চেষ্টা করবেন, অন্তত 4:30টায় উঠে যান, উঠা যাবে 4:30টায়, সবাই উঠবেন এবং স্নান করবেন। আর শ্রীবাস ঠাকুর তিনি গৌরাঙ্গের সেবা করেন, উঠে দরজা খুলেছেন, অমনি দেখছেন অমেধ্য জিনিস রয়েছে। তখন উনি গ্রামে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বড় ভক্ত বলো না, আসো, আমি গত রাত্রে কালী পূজা করেছিলাম, দেখবে চলো। তখন সব ভক্তরা হায় হায় করছে, ছি 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 ছি, কে দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি
এরকম শ্রীবাসকে হেয় প্রতিপন্ন করলো। তখন এই যে ভক্তের অবমাননা হেয় প্রতিপন্ন করা ফলে সেই চাপাল গোপাল তান্ত্রিক তার সারা শরীরে 3 দিনে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়ে গেল। কুষ্ঠ ব্যাধি পচে পচে গেল, তার হাত নাক সব গলে গেল, দুর্গন্ধ পোকা হয়ে গেল। তখন বাড়ির লোকেরা তাকে বলল তুমি আর বাড়িতে থাকো না। তখন একটা গাছের গোড়ায় এসে একা একা থাকতে লাগলো, খুব কষ্ট, আর সহ্য করতে পারে না, কান্না করে, কি জন্য হয়েছে বুঝতে পারে না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন, পরে উনি একবার এসেছেন নবদ্বীপে, তো এই সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, দেখছে এই নিমাই তার সংকীর্তনে হয়তো আমি ভুল করেছিলাম বা এই শুনছি স্বয়ং ভগবান, তখন তোর জ্ঞান হচ্ছে একটু, সবাই তাকে স্বয়ং ভগবান বলে। তখন নিমাইকে দেখে সে হামাগুড়ি দিতে মানে হাঁটতে তো পারছে না, গিয়েছে, তার প্রশংসা করছে। কাছে যাওয়া মাত্রই মহাপ্রভু দেখেছেন চাপাল গোপাল বৈষ্ণব অপরাধী, শ্রীবাসচরণের অপরাধী, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু রেগে গেছেন। আরে পাপী ভক্ত দেশি, তোরে না উদ্ধারিমু, এই মতো কোটি জন্ম কিড়াই খাওয়াইমু। একদম রেগে গেছেন মা। আরে পাপী ভক্ত দেশি দুষ্ট বুদ্ধি, তোকে এই মতো কিড়াই খাওয়ামু। কতদিন? কোটি জন্ম। দেখুন, কোটি জন্ম খাওয়াবেন। কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, সমস্ত জীব তার সন্তান, তিনি পিতা, প্রকৃত পিতা ভগবান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করুণা। মহাপ্রভু পতিত পাবন, তো এই চাপাল গোপাল বুঝতে পারছে না কেন এত কষ্ট। তখন সঙ্গে সঙ্গে বললে দিলেন যে শ্রীবাসের করাইলি তুই ভবানী পূজক, সেই দোষে তোর রৌরবে পতন। শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে তোর অপরাধ হয়েছে, যাও তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। তো সেজন্য যার চরণে অপরাধ হয় তার কাছে ক্ষমা চাইলে আমরা মুক্ত হতে পারি। তো এইভাবে চাপাল গোপাল মহাপ্রভুর কৃপা পেল। এই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি গেয়েছেন যে আমার দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হইল পতিত পাবন। নরোত্তম দাস ঠাকুর কি সুন্দর গীত গাইছেন, যে আমার দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হইল পতিত পাবন। পামর মানে পাপ কি, মানে পাপাচারী, যেমন জগাই মাধাই কত পাপকর্ম করেছে, মহিলাদের সাথে অবৈধ ক্রীড়া করেছে, খুন করেছে, মদ খেয়েছে ব্রাহ্মণ হয়ে, সে পাপকর্ম করেছে। আর মহাপ্রভু তাদেরকে উদ্ধার করলেন। সেজন্য বলছেন পামর দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তাদেরকে মহাপ্রভু উদ্ধার করলেন। আবার তারা হইল পতিত পাবন, মহাপ্রভু তো পতিত পাবন, তাদেরকে উদ্ধার করলেন, তারা আবার পতিত পাবন লীলা আবিষ্কার করলেন। এই জগাই মাধাই চাপাল গোপাল ছিল দুষ্ট বুদ্ধি, এই জন্য বলছেন পামর দুর্মতি। দুর্মতি, মতি মানে বুদ্ধি, দূর মানে দুষ্ট, দুষ্ট বুদ্ধি ছিল চাপাল গোপালের, তাই বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করলো কালী পূজক সাজিয়ে। তো সেখানে এই চাপাল গোপাল মহাপ্রভু তো উদ্ধার করে দিলেন, শ্রীবাস ঠাকুরের কথা বলে দিলেন, শ্রীবাস চরণে গিয়ে ক্ষমা চাইল, তখন সে মুক্ত হয়ে গেল। আর এই চাপাল গোপাল গিয়ে দীক্ষা নিল নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, তার শাখা পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর, তার কাছে বা তার কোনো শিষ্য থেকে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলো চাপাল গোপাল। তো তখন চাপাল গোপালের নাম হয়ে গেল দেবকী নন্দন দাস ঠাকুর। আমরা একটা গান গাই প্রতিদিন, বৈষ্ণব বন্দনা, বৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গণ, প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ। এই গানটা কয়জন গান করেন? হাত তুলুন। নামটা পরিচয় আছে, প্রত্যেক দিন বন্দনা করবেন। যদি বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্ত হতে চান, বৈষ্ণবের গুণগান করতে হয়। আর যে বৈষ্ণব চরণ অপরাধ হয়ে গেছে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হয়, তাহলে আমরা মুক্ত হতে পারি। তাই দেবকীনন্দন দাস যে চাপাল গোপাল ছিল, তিনি এই বৈষ্ণব বন্দনা লিখলেন, নিজে অনুশোচনা করলেন যে আমি কত বড় ভুল করেছি। জগাই মাধাই
তিনি নিজে অনুশোচনা করলেন। তারা দু ভাই গিয়ে গঙ্গা ঘাট পরিষ্কার করতে লাগলেন। বৈষ্ণবদের স্নান করতে এলে তাদের কাপড় পরার সময় ধরে দিতেন, কত কিছু করতে। তখন নিজেকে খুব ধিক্কার দিতে লাগলেন। এরকমভাবে সেই জগাই মাধাইকে দর্শন করে আগে মানুষ গঙ্গা স্নান করত, তাদের ছায়া যদি স্পর্শ হয়ে যায়। আর এই জগাই মাধাই মহাপ্রভুর কৃপা, নিত্যানন্দের কৃপা পেল, পরে তাদের দর্শন করে মানুষ পবিত্র হতে লাগলো। আর এই চাপাল গোপাল সেও অনেক লোককে ভক্ত বানালো, জগাই মাধাও অনেক লোককে ভক্ত বানালো। এই জন্য বলছে তারা হইল পতিত পাবন। মহাপ্রভু তো পতিত পাবন, তার ভক্তরাও পতিত পাবন। যেমন আপনারা নাম হট্ট প্রচার করছেন, আপনারা ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভক্ত বানাচ্ছেন, তাই আপনারাও পতিত পাবন, মহাপ্রভুর সেবক। সেজন্য আমরা যাতে অন্যের কাছে কোনো অপরাধ না হয়, বিশেষ করে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে সব থেকে মারাত্মক। সমালোচনা করা, তাকে প্রহার করা, অন্যের কাছে তাকে হেয় করা, যেমন চাপাল গোপাল হেয় করেছিল শ্রীবাস ঠাকুরকে। তো এইরকম যেন না হয়। ভক্ত এলে, মন্দিরে আসছে বা ভক্ত এলে দেখা হলে যেন আমরা হাসি মুখে সমাধান করি, পরস্পর মধ্যে আনন্দ করি, জিজ্ঞাসা করি, কুশল জিজ্ঞাসা। কি কুশল জিজ্ঞাসা করবেন ভক্তকে দেখলে? ভজন কুশলে আছেন, ভজন কুশলে আছেন, শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে নেই। শরীর তো অনিত্য, ভগবান তো বলেছেন শরীর তো জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, ব্যাধি থাকবে। শরীর কেমন আছে এইসব জিজ্ঞাসা করা ভক্তদের প্রয়োজন নেই। ভজন কুশলে আছেন, ভজন মানে সেবা। আমি কি আপনি সেবা ঠিকভাবে করছেন, তাই কুশলে আছেন। প্রভুপাদ বলছেন ভজন মানে ভগবানের সেবা। সেজন্য আমি কি সত্যিকারে ভগবানের সেবা করছি, তাহলে আমি কুশলে আছি। ভগবানের সেবা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে করি, চোখ দিয়ে। আমি কি প্রতিদিন ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করি, ভগবানের নাম করি, ভগবানের কথা শুনি, মন্দির মার্জন করি, এই যে সব কি করি, এরকম নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কি ভগবানের সেবায় লাগাই? তাহলে জানবেন লাগাচ্ছেন মানে তাহলে আপনি কুশলে আছেন। প্রভুপাদ বলছেন তখন তুমি কুশলে আছো, আর লাগাচ্ছ না মানে তুমি কুশলে নেই। তাই জন্য আমাদের ভক্তরা এই পরস্পর যখন আলোচনা হবে ভজনে কুশলে আছেন প্রভু, একজন আর একজনকে প্রভু বলছে দীক্ষিত ভক্তদের। কেন না, তার সেবক আমি, তার দাস আমি সেবা করতে চাই, এই মনোভাব। পরম প্রভু হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ, তিনি পরমেশ্বর, পরম প্রভু। ভক্তদেরও আমরা প্রভু বলি। যেমন দেবতারা ব্রহ্মাকে ভগবান বলা হয়, শিবকে ভগবান বলা হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। তো সেজন্য এইগুলি ভক্তি জীবনে আমাদের শিখতে হবে। তো এখানে একটা জিনিস চাপাল গোপাল কাছে আমরা শুনলাম যে মহাপ্রভু তাকে কিভাবে শিক্ষা দিলেন, যে কোটি জন্ম তাকে ক্রীড়ায় খাওয়াবেন বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে করুণাও করে দিলেন, বলে দিলেন এখানে তোমার অপরাধ। সেজন্য ধৈর্য। চাপাল গোপাল তখন কিন্তু বিচলিত হয়ে যায়নি, কোটি জন্ম ক্রীড়ায় খাওয়াবে মহাপ্রভু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যে শুনেছেন শিবাসের চরণে অপরাধ, তখন চলে গিয়ে ক্ষমা চাই নেবেন। সেই জন্য আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে, উৎসাহ নিতে হবে, আর নিশ্চিত থাকতে হবে যে একদিন আমি কৃষ্ণের চরণ সেবায়, নিত্য সেবাতে আমি নিযুক্ত হয়ে যাব। এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের ভগবানের সেবা করতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য আমি অনুরোধ করব, এখানে বহু উৎসব হচ্ছে, এখানে আমাদের মন্দির, যেহেতু মন্দিরে সব ধরনের উৎসব হবে, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, সমস্ত উৎসব হবে, বৈষ্ণব উৎসব। নামঠ সংঘগুলিতে কোনো একটি দুটি একটা উৎসব ভক্ত সেবা করার জন্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা পারমিশন নিয়ে কোন উৎসব করতে পারবে সেরকম আলোচনা করে তারা করবে। কিন্তু মন্দিরে সমস্ত উৎসবে সবাই আসবেন, আমন্ত্রণ সবাইয়ের জন্য, সবাই যাবে, আগে থেকে জানাবে যে প্রভু আমরা নৃসিংহ চতুর্দশীতে আসবো, এত ভক্ত নিয়ে আসবো, এখানে আমরা সেবা করব, কিছু আমাদের দায়িত্ব দিন, কি কি সেবায় আমরা করতে পারি। তো এরকম আগ্রহ নিয়ে
মন্দিরের সেবা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন সামনে রথযাত্রা উৎসব আসছে, জুন মাসে এবছর আগিয়ে এসেছে রথযাত্রা। রথযাত্রা উৎসব কত তারিখ আছে? স্নান যাত্রা আগে হবে 14ই জুন স্নান যাত্রা, তারপরে 1 জুলাই বুদ্ধা ময়দানে রথযাত্রা হবে নাকি? এখানে স্টেজে স্নান যাত্রা হবে, জগন্নাথের স্নান। সবাই স্নান যাত্রায় সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। জগন্নাথের কৃপা, সবাই জল কলস নিয়ে আসতে পারেন, বা এখানে যদি ব্যবস্থা হলো জল আপনারাই করবেন, ব্যবস্থা করে এখানে সবাই লাইন দিয়ে মহিলা পুরুষ জগন্নাথের উপরে জল ঢালবেন। এটা সবাই সুযোগ আছে, যত পর্যন্ত টাইম থাকবে করতে পারবে। সেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, কে গলায় মালা আছে না আছে, জগন্নাথ তখন একদম পতিত পাবন, খুব একদম সবাইকে বড় বড় চোখ দিয়ে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। তুমি আমায় স্নান করো, আমার আজকে জন্মদিন। স্নান যাত্রা দিনটা আছে ভগবানের আবির্ভাব দিন। জগন্নাথ ওই রূপে এরকম কলেবরে, প্রেমময় কলেবরে, বড় বড় চোখ, মানে তার ভক্তের প্রেমে বিহল হয়ে তার ভক্ত যে কত ভালোবাসে সেই বড় বড় চোখ বেরিয়ে গেছে একদম। আমার ভক্ত রাধারানী আমাকে এত ভালোবাসে, আমার জন্য সে প্রাণ ত্যাগ করতে চায়, এই মনোভাব নিয়ে একদম জগন্নাথ, সেই কৃষ্ণ এইরকম একটা বড় বড় চোখ বের করে ফেলেছে, আর কুর্মাকৃতি হয়ে গেছে। তার হাতগুলা প্রেমে একদম ভক্তদের মহিমা জেনে ভগবানের হাতগুলো একদম গুছিয়ে গেছে, একদম হাতগুলাও গুছিয়ে গেছে। এই হচ্ছে এই জগন্নাথের রূপ। তো সেজন্য আপনারা এই সুযোগ নেবেন। রথযাত্রাতেই জগন্নাথকে যারা দর্শন করবে, রথের দৌড়ি টান দিবে, আর তারা ভগবানের ধামে ফিরে যাবে। সেজন্য সেই সুযোগ নেবেন, গ্রহণ করবেন। আমার ভিক্ষা প্রার্থনা, এবং আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। প্রত্যেক ভক্ত এখানে আসবেন, প্রত্যেকেই চেষ্টা করবেন কি করে জগন্নাথের রথযাত্রা সুন্দর, সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। মাসি বাড়ি গুপ্ত বৃন্দাবন বা সেখানে গুন্ডিচা মন্দির বৃন্দাবন অভিন্ন, সেখানকার সেবা যাতে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই সুযোগ নেবেন। এটি আমাদের আসানসোল রথযাত্রার পক্ষ থেকে বা আসানসোল মন্দির পক্ষ থেকে, এবং আমিও নিজে আপনাদের বলছি, আপনারা অবশ্যই এটার অংশগ্রহণ করবেন এবং সেবা সুযোগ নেবেন, দায়িত্ব নেবেন, নিজে চেয়ে নেবেন। আমাকে দেওয়া হলো না, আমি এটা করতে চাইছিলাম, মনে মনে ভেবে রাখলে হবে না, আমাকে গিয়ে বলতে হবে যে প্রভু আমি এই সেবাটা করতে পারি না, জিজ্ঞাসা করবেন। হ্যাঁ আসুন, সবাই সেই সুযোগ নেবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এখন প্রসাদ হবে, সবাই প্রসাদ অবশ্য নেবেন। হরে কৃষ্ণ। সবাইকে আমন্ত্রণ মায়াপুর ইস্কন প্রধান কার্যালয়ে আসার জন্য। হরি বল। আর নামহট্ট মেলা সেপ্টেম্বর 16-17 হবে, সবাইকে আমন্ত্রণ। কেউ বলবেন না ও জেলা প্রচারক আমাদের নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠায়নি। ভক্তদের কোনো নিমন্ত্রণ কার্ড না, শোনা মাত্রই তারা আগাবে। আর মনে করবেন না ও মায়াপুরে আমার অ্যাটাচবাদ হবে তাহলে যাব। ধাম হচ্ছে বাড়ি, আপনার বাড়ি উৎসব, অ্যাটাচবাদ না গাছতলা, সেই চিন্তা করে ধামে যাবেন না। যাবেন ধামে যাচ্ছি গুরু বৈষ্ণবদের সঙ্গ করতে, সেখানে ধামে প্রসাদ পাবো, ভগবানের সেবা করব, হরিকথা শুনব, আর বারান্দা ঘর গাছের গুড়ায় আমি থাকবো, এই প্রস্তুতি মনোভাব নিয়ে তাহলে ধাম সেবা হবে, ধাম বাস হবে। আর ঘরের চিন্তা করে যাবেন, তখন ওইখানে ঘর ঘর করে আর হরিকথা হবে না, শোনা প্রসাদ খাওয়া হবে না, তখন ধামের প্রতি আসক্তি থাকবে না, আবার ওই বাড়িতে ফিরে আসবে। তো সেজন্য ধামের কৃপা বর্ষিত হবে না। সেজন্য আপনারা সবাই যাবেন, কোথায় থাকবেন এই চিন্তা করে যাবেন না। সেখানে মহাপ্রভু যেখানে ব্যবস্থা করবেন এই মনোভাব নিয়ে মশারিটা বেডশিটটা নিয়ে চলে যাবেন, যে যেখানে থাক ব্যবস্থা হবে সেখানেই থেকে যাব, এই মনোভাব আপনারা নিয়ে যাবেন। কয়জন নিয়ে যাবেন হাত তুলুন সবাই। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। আপনাদের বাড়ি ওটা, উৎসব হলে বাড়িতে যে কেউ যে কোনো জায়গায় শুয়ে পড়ে, আর কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। আবার জুড়ে সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हृदय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। जय श्री श्रीमद् भक्ति विलास गुरुचंद्र स्वामी महाराज की।